Sir, for Prakasham, GVA contribution projection is 60,172 crores, sir. In that, agriculture sector contributes 40%, sir. Industry 18%, service sector 41%. Per capita income You put a timer. 7 minutes better. Okay. You go through that. Yes, 7 minutes, not exceeding. Yes, sir. Okay, sir. Okay. I'll complete, sir. Sir, to achieve the growth of 15% in agriculture sector, sir, focus would be on increasing the production by increasing productivity and area expansion of 1,04,381 hectares, sir, which more than 50% area expansion under pulses, red gram, Bengal gram, black gram. In our district, the issue is low crop productivity. For example, in red gram, sir, though large area is under red gram cultivation, our productivity is low, sir. So we will be focusing on increasing the productivity by adopting integrated crop management, sir. With respect to the use of drones, sir, as you instructed, experiment would be done, sir. Impact would be studied, and we will submit the proof of concept, sir. So under natural farming, sir, this year we are going to add another 27,794 hectares under natural farming, sir, making it 18% of the total net zone area, sir. Sir, horticulture contributes 10% to district GVA, sir, with 6,487 crores. So to achieve the growth of 16% in this sector, area expansion of 3,400 hectares under high value horticulture crops would be done. Micro irrigation in additional 10,000 hectares. 15 post-harvest technology units to be established in Western Prakasham area, sir. Product perfections, we would be focusing on chili, sir. So we have a high production of chilies. So as of now, so we are sending it to the Guntur chili market here, sir. So this year we are going to start chili market yard in Markapur and Ongol, sir. We are having enough infrastructures, and also 20% of the arrival in Guntur market yard is from Rayalaseema area and Prakasham. So we are trying to capture that arrival in our market yard, sir, so that it will generate a more employment generation in Markapur area, sir. And livestock, sir, top contributor to district GVA with 16% with 9,725 crores. Prakasham stands 4th position in meat production and 5th position in milk production, sir. So our target is to increase milk production by increasing the productivity and to increase per capita income of the dairy farmers. As you instructed, sir, we would be focusing on engaging self-help groups. We are having a potential Lakpati Didis of 97,000. So we would be focusing on this, that, sir. Sir, with respect to Nellore, sir, we have got a GDP of 79,532 crore in financial year 24-25, sir, which we are targeting to increase into 92,000 crores, sir, with a per capita income of 3.1 lakh, sir. Sir, coming to district strength, sir, we have got a large fertile agriculture land area, sir, 163 kilometers of coastal and strategic ports of Krishnapatnam and Ramayapatnam, sir. And we have got tourist attractions of Maipadu and Kottakodur, etc., sir. So coming to economic breakup, sir, livestock is giving us around 13% of our GVA, sir, and aquaculture around 12%, sir. So this is our major economic GVA contributor, sir. Sir, looking at the sectoral strategy, sir, looking at allied and agriculture allied services, sir, we are looking for productivity improvements in agriculture and livestock, sir, whereas we are looking for area expansion with respect to horticulture, fisheries and forests, sir. With respect to horticulture, sir, we want to expand our area in 2,900 hectares with respect to MIDH, MGNREGS and NMEOP, sir, and also micro irrigation around 5,000 hectares, sir. And also, sir, district has got around 1.6 lakhs of wasteland, sir, which is not being cultivated as on now, sir. So in the next year, sir, we are planning to take up around 15,000 acres of eucalyptus plantation, Casuarina plantation, sir, because Century Plywood has come forward to offtake this pulpwood from our district, sir. Sir, coming to industry sector next. Sir, we have got around 15,000 acres of land under different levels of acquisition as part of Ramayapatnam port-led industrialization, sir, that we will be closing very shortly, sir. With respect to IFCO SEZ, sir, we want to operationalize this SEZ and TTA area, sir. 2,700 acres of land is available, sir. 8 companies have come forward with around 20,000 job opportunities, sir. But still, they have shown the pitch to all these companies, sir, and they are in the process of tying up this investment, sir. Sir, good evening, sir.
Sir, for every 100 rupees produced in Chittoor district, sir, horticulture and animal husbandry contributes 38 rupees, sir. So I'll be touching mainly on these two sectors, sir. So, sir, last year, sir, we were able to help 14,141 farmers through MIDH and RKVY scheme, sir. Almost 14,800 rupees financial assistance happened in subsidy program, sir. And this year, sir, we are targeting further 25 crore plan, sir. Plan is already prepared, sir. And what we have realized, sir, that almost 70,000 farmers depend upon mango, and it has become a monocrop, sir, and we have to move away from mango, sir, because production is more, sir, and market response is not up to the mark, sir. So this time, sir, 2,200 hectare plan is prepared, sir, for papaya, potato, and banana, sir. So this is our plan, sir, for the next 6 months, sir, and we'll be asking farmers to explore these options, sir. Sir, two initiatives, sir, we wanted to do, sir, in mango, sir. One is Central Mango Development Board, sir, and the proposal has been sent to the central government, sir. That is one, if this comes, sir, 25 acre we can establish, sir, and research and other marketing facilities can be developed, sir. And this is one issue, sir, which has been demanded by both horticulture as well as mining industry of development of inland container ports, sir, because we go to Chennai and there is a lot of delay with respect to paperwork and other export issues, sir. సార్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్ సార్, ముఖ్యంగా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి 3,47,000 ఉంది సార్, 4th ఇన్ ద స్టేట్ సార్. అదేవిధంగా మనకి మేజర్ సెక్టర్ వైజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ చూసుకుంటే సార్, ప్రైమరీ సెక్టర్ 19% సార్, మేజర్గా మనకి ఇండస్ట్రీస్ వచ్చేసి 43.1%, సర్వీసెస్ వచ్చేసి 37.8 సార్. అగ్రికల్చర్ అండ్ అల్లీడ్ సెక్టర్స్లో సార్ మా మెయిన్ గ్రోత్ డ్రైవర్స్ వచ్చేసి లైవ్ స్టాక్ మరియు ఆక్వాకల్చర్ సార్. అది కూడా హార్టికల్చర్ అగ్రికల్చర్లో చూసుకుంటే సార్, మనకి హార్టికల్చర్లో ఇప్పుడు ఒక 8% ఏరియా ఎక్స్పెన్షన్కి వెళ్తున్నాం సార్. ఆల్రెడీ హార్టికల్చర్లో సార్ ఇప్పుడు మాకు 68% మైక్రో ఇరిగేషన్ ఉంది సార్. సాచురేషన్ మోడ్కి వెళ్దామని ఈ ఇయర్ ప్లాన్ చేస్తాం సార్. ఈ ఇయర్ అడిషనల్గా ఇంకో 15% ఇంక్రీజ్ చేద్దామని వీఆర్ ఫోకసింగ్ సార్. అదేవిధంగా సార్ మైక్రో ఇరిగేషన్ హార్టికల్చర్లో కూడా ఇప్పుడు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ది కూడా ఒక పైలట్ చేశాం సార్. నారావారిపల్లి క్లస్టర్లో ఒక 120 ఏకర్స్కి ట్రై చేశాం సార్. లార్జ్లీ ఎటువంటి ఇష్యూస్ అయితే రిపోర్ట్ చేయలేదు సార్, ఎక్సెప్ట్ ఈ ద్రవజీవామృతం ఇవన్నీ వాడినప్పుడు కొంచెం క్లాగింగ్ అవుతున్నాయి సార్. అవి కొంచెం ఫిల్టర్ చేసుకొని చేస్తే మంచిగానే రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి సార్. అదేవిధంగా హార్టికల్చర్లో పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్ తగ్గించడానికి సార్ ఈ గ్యాప్ సర్టిఫికేషన్ ఈ ఇయర్ ఒక 500 హెక్టేర్స్లో ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. సో పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్ తగ్గించడానికి ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్ కోసం ఫ్రూట్ కేర్ యాక్టివిటీస్ కానీ కోల్డ్ స్టోరేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఇవి కూడా టేకప్ చేస్తున్నాం సార్. ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ యువర్ నోటీస్ సార్, మా దగ్గర మొత్తం కూడా ఒక 100 ఎకరాలు ఉంటాయి సార్. 18 ఎకరాలు మాత్రమే నెట్ జోన్ ఏరియా ఉంది సార్, దానికి డబుల్ ఏరియా ఫాలో ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి సార్. సో దిస్ ఈస్ అ మేజర్ హిండ్రన్స్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ లో రైన్ఫాల్ రిసీవింగ్ సార్. 34% ఫాలో ల్యాండ్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి సార్, ఆల్మోస్ట్ 2 లక్షల హెక్టార్ల వరకు మా దగ్గర ఉన్నాయి సార్. సో విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్, అగ్రికల్చర్ 47 ఎలీడ్ యాక్టివిటీస్లో చూసుకుంటే సార్ అదొక 100గా తీసుకుంటే అగ్రికల్చర్ నుంచి వచ్చేది కేవలం ఒక 3% సార్. హార్టికల్చర్ 46% అండ్ లైవ్ స్టాక్ కూడా 46% ఇస్తుంది సార్. అగ్రికల్చర్లో వచ్చేసి సార్ ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మేము ఇప్పుడు ఈసారి ప్యాడీలో MTU వెరైటీస్ అండ్ గ్రౌండ్ నోటీస్లో వచ్చేసి నిత్య హరిత అనే కొత్త వెరైటీస్ తీసుకొస్తున్నాం సార్. దీంట్లో 5 to 10% ఇంక్రీజ్ కనపడుతుంది సార్. అండ్ గ్రౌండ్ నట్ను వచ్చేసి ఒక 2000 హెక్టార్లో సార్, తక్కువలో తక్కువ పొంగనూరు బ్రాంచ్ కెనాల్ ఇప్పుడు వర్క్ కూడా అవుతుంది. ఎక్కడైతే బోర్వెల్స్ ఉన్నాయో అక్కడ థర్డ్ క్రాప్గా తీసుకొస్తున్నాం సార్. దీనివల్ల మనకు క్రాప్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా జరుగుతుంది సార్. అలాగే రెడ్యూసింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ కింద న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో ఒక 13,000 హెక్టార్లు కూడా తీసుకొని వస్తున్నాం. అండ్ కమింగ్ టు హార్టికల్చర్ సార్, అండ్ ఏరియా ఎక్స్పాన్షన్ కింద 4,300 హెక్టార్లు ఈ సంవత్సరం తీసుకొస్తున్నాం సార్. దీనివల్ల మనకు GVA ఒక 595 కోట్లు పెరుగుతుంది సార్. ప్రొడక్ట్ పర్ఫెక్షన్ సార్, అండ్ థ్యాంక్స్ టు గవర్నమెంట్ సార్ ఒక 1.7 crores అన్నమయ్యకి ఇచ్చింది సార్. ఈ ప్రొడక్ట్ పర్ఫెక్షన్ కింద మా దగ్గర బేనిషా క్రాప్కి వచ్చేసి ఫ్రూట్ కవర్స్ వాడుతున్నాం సార్. ఈ ఫ్రూట్ కవర్స్ వాడడం వల్ల ఫ్రూట్ యొక్క కలర్లో, సైజులో, అపియరెన్స్లో, టేస్ట్లో చాలా తేడా వస్తుంది సార్. అట్లీస్ట్ 10% వెయిట్ పెరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో మార్కెట్లో కూడా 40 రూపీస్ per kg కూడా పెరుగుతుంది సార్. మనం పెట్టి ప్రతి ఒక్క రూపాయికి కూడా దాదాపు మనము 9 రూపీస్ రైతుకు వచ్చేలాగా చేస్తున్నాం సార్. అయితే కేవలం ఒక 4,000 ఎకరాల్లో మాత్రమే దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం సార్. మా దగ్గర ఉన్న 60,000 ఎకరాల్లో కనీసం ఒక 10% to 20% చేస్తే సార్ ఇవి రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్గా సరౌండింగ్స్లోనే పక్క ఫార్మర్స్కి ఉంటాయి సార్. మాకు 10% ఏరియాలో పెట్టినా కూడా అంటే ఒక 4 కోట్ల రూపాయలు పెడితే సార్
మొత్తం ఏరియాలో కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సార్. ఈ ఒక్క 1.6 crores వల్ల సార్ అన్నమయ్యకి ఈసారి జీవీఏ 20 crores పెరుగుతుంది సార్. 9 నెలల పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే ఈ జోన్లో ప్రకాశం జిల్లా షార్ట్ ఫాల్ ఉంది 12కి, దిస్ ఇస్ 10.46. పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా 14.45, దిస్ ఇస్ ద 2.43% ప్లస్. ఇది కమ్ టు అన్నమయ్య జిల్లా 13.22, అదే సమయంలో చిత్తూరు 13.22, తిరుపతి 12.08, ఒక 0.06% ఎక్కువ ఉంది తిరుపతి. దిస్ ఇస్ గ్రోత్ రేట్. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ తిరుపతి, సెకండ్ ప్లేస్ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, థర్డ్ ప్లేస్ చిత్తూరు, ఫోర్త్ ప్లేస్ అన్నమయ్య, ఫిఫ్త్ ప్లేస్ ప్రకాశం. ఈ యొక్క జోన్లో ఉన్నటువంటి డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ. ఎందుకు ఇవన్నీ మీకు చదివినిపిస్తుందంటే మీలో కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ రావాలి. మీరు 1% 2% తగ్గిపోతే వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, ఇంకొకరు ఎక్కువ పెంచితే ముందుకెళ్తారు. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని ఇష్యూస్ కూడా రైజ్ చేశారు. అవన్నీ కానీ ఒకసారి చూస్తే ఫస్ట్ ప్రకాశంలో ఉండే ఇష్యూస్ అన్నీ, ఒకటి ఎన్ఎస్పి మెయింటెనెన్స్ కెనాల్, ఇది ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ రాసుకోవాలి. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, వీటికన్నిటికీ ఎక్కడ టెంపరీగా ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తున్నాం. అదే మరి పర్మనెంట్ జేజేఎం కొన్ని కూడా శాంక్షన్ చేసాం ఈ జిల్లా మొత్తం, ఈస్టర్న్ పార్ట్స్ అన్ని, వెస్టర్న్ పార్ట్స్ అన్నీ. అదే సమయంలో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కెన్ రైట్ డౌన్ హౌ టు డూ ఇట్, విల్ డూ ఇట్. త్రిబుల్ ఐటీ అండ్ అటు ఒంగోలులో ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని. ఇది ఒంగోలులో కాదు, మనకు ఒరిజినల్గా పెట్టింది కరిగిరిలో పెట్టాం. అదే మరి పీడిఎఫ్, ఇది వెలుగొండ ప్రాజెక్టు, వీఆర్ టేకింగ్ ఆన్ వర్క్ ఫుటింగ్, వీ వాంట్ టు కంప్లీట్, విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. రెండోది నెల్లూరు కొవ్వూరు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ డెసిషన్ తీసుకున్నాం. హౌసింగ్ కూడా చెప్పాను. సోమశిల అప్రాన్ ఎస్టిమేట్స్ తయారు చేయాలి. తమిళనాడు బోర్డ్స్ ఇల్లీగల్ ట్రస్పాస్, దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు మనం వర్కౌట్ చేసుకోవాలి. జువల్ దిన్న కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. అదే సమయంలో చిత్తూరు పల్మనేరుకి నీళ్ళంటే రేపు రాబోయే రోజుల్లో గడ్డికోట నుంచి స్కీమ్ కూడా శాంక్షన్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ది వే. పొంగునూరు, పల్మనేరు, ఆల్ టౌన్స్ అవి వస్తే టెంపరీగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏం కావాలో డబ్బులు ఇస్తాం. ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్కి పొంగనూరులో అవన్నీ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా చేయమంటాం. 7 ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అమౌంట్ 94 crores అడిగారు, దాన్ని కూడా వర్కౌట్ చేయమంటాం. ఈ కేంద్రీయ విద్యాలయ ఇన్ కుప్పం, అది ఒకసారి లెటర్ రాయండి. అదే మాదిరిగా సిల్క్ రీసెర్చ్ సెంటర్ కూడా సెరికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు రైట్ 1 letter రాశాం, అది రావాలి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి మ్యాంగో డెవలప్మెంట్ బోర్డు వీ హ్యావ్ టు ఫైట్. కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాంక్షన్ అయింది, ఇంకా ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయింది లేదు. దెన్ ఇన్లాండ్ కంటైనర్ డిపో, అది ఇన్లాండ్ కంటైనర్ కంటే డ్రై పోర్ట్ ఓకే, ఎక్కడ అవసరం దాన్ని వర్కౌట్ చేద్దాం. తిరుపతి, ఇవన్నీ కూడా వాటర్ సప్లై ఈ 2 కంప్లీట్ చేస్తాం. ఆల్తూర్పాడు ఒకటి, మల్లెమడుగు, బాలాజీ రిజర్వాయర్. అదే మరి సీ మౌత్ అట్ట పులికాట్ దగ్గర వాకాడు, అదొకటి. అదే మరి ఫార్మర్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కన్సర్న్ టు ది మ్యాంగో ప్రైసెస్, అవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ విల్ వాచ్, మీరు కూడా వాచ్ చేయండి, విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్.